नमस्कार विद्यार्थी मित्रो, आज आपण इयत्ता 9वी मधील गणित भाग 2 या मधील प्रकरण 3 ट्रायंगल्स म्हणजेच त्रिकोण याच्यामधील पुढील भाग आपण पाहणार आहोत. फर्स्ट, परपेंडिक्युलर बायसेक्टर थेरम. पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस थेरम. Every point on the perpendicular bisector of a segment is equidistant from the end points of the segment. Here given line L is the perpendicular bisector of a segment AB at point M. Point P is any point on line L. We have to prove here PA is equal to PB. Here construction, draw segment AP and segment BP. Proof, in triangle PMA and triangle PMB, segment PM congruent to segment PM. This is the common side. Angle PMA congruent to angle PMB. Here each angle is 90 degree, that is right angle. Segment AM congruent to segment BM. This is given. Therefore triangle PMA congruent to triangle PMB by SAS test. Therefore segment AP congruent to segment PB. Congruent sides of congruent triangles. Therefore length PA is equal to length PB. Hence every point on the perpendicular bisector of a segment, that is each and every point on this perpendicular bisector line L is equidistant from the end points of the segment. That is each and every point on this line L, it is equidistant from the points A and B. बघा, लंबदुभाजकाचे प्रमेय. रेषाखंडाच्या लंबदुभाजकावरील प्रत्येक बिंदू हा त्या रेषाखंडाच्या अंत्यबिंदूपासून समदूर असतो, म्हणजेच समान अंतरावर असतो. इथं रेषा बघा, पक्षमध्ये काय दिलेलं आहे, रेषा L ही रेख AB ची लंबदुभाजक रेषा आहे आणि AB ला ती M बिंदूमध्ये छेदते. बिंदू P हा रेषा L वरील कोणताही बिंदू आहे. आपल्याला साध्य करायचं आहे लेंथ PA बरोबर लेंथ PB. आपण एक रचना केलेल्या इथं रेख AP व रेख PB काढले. आता सिद्धतामध्ये त्रिकोण PMA व त्रिकोण PMB मध्ये बाजू PM एकरूप बाजू PM, कारण सामायिक बाजू. कोण PMA बरोबर कोण PMB प्रत्येकी 90 अंश. तसेच रेख AM एकरूप रेख MB, कारण पक्षमध्ये दिलेला आहे. म्हणून त्रिकोण PMA एकरूप त्रिकोण PMB, कारण बाजू कोण बाजू कसोटी. आणि म्हणून बाजू AP एकरूप बाजू PB, कारण एकरूप त्रिकोणाच्या संगत बाजू. म्हणजेच लेंथ PA बरोबर लेंथ PB. यावरूनच रेषाखंडाच्या लंबदुभाजकावरील प्रत्येक बिंदू हा त्याच्या अंत्यबिंदूपासून समदूर असतो. नाउ नेक्स्ट पार्ट सेकंड. एनी पॉइंट इक्विडिस्टंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट लाइज ऑन द परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ द सेगमेंट. Here given point P is any point equidistant from the end points of segment AB, that is PA is equal to PB. This is the given part. We have to prove that point P is on the
perpendicular bisector of segment AB. Construction: take the midpoint of the segment AB and draw line PM. Now proof: in triangle PAM and triangle PBM, here we have to prove these two triangles are congruent, or segment PA congruent to segment PB. This is the given part. Segment AM congruent to segment BM. This is our construction. Again, segment PM congruent to segment PM. This is the common side. Therefore, triangle PMA congruent to triangle PMB by SSS test. Therefore, angle here PMA congruent to angle PMB, because congruent angles of congruent triangles. But here angle PMA plus angle PMB is equal to 180 degree. Why? Because these two angles are angles in linear pair. Therefore, instead of PMB, we have to write PMA. Therefore, PMA plus angle PMA is equal to 180 degree. Therefore, 2 angle PMA is equal to 180 degree. Therefore, angle PMA is equal to 90 degree. Therefore, segment PM, it is perpendicular to segment AB. But point P is the midpoint of segment AB. Therefore, line PM, this line PM is the perpendicular bisector of segment AB, so that P is point on the perpendicular bisector of segment AB. बघा, भाग 2 मध्ये काय आहे बरं, आपला जो आधीचा प्रमेय आहे त्याचा हा व्यत्यास आहे. रेषाखंडाच्या टोकापासून समदूर असणारा कोणताही बिंदू हा रेषाखंडाच्या लंबदुभाजकावरचा असतो. हे आपल्याला सिद्ध करायचं आहे. पक्षमध्ये काय दिलेलं आहे आपल्याला, बिंदू P हा रेषाखंड AB च्या टोकापासून समदूर आहे, म्हणजेच PA बरोबर PB. आपल्याला साध्य करायचं आहे P हा रेख AB च्या लंबदुभाजकावर आहे. या ठिकाणी रचना आपण केलेली आहे. AB या रेषाखंडाचा किंवा रेख AB चा M हा मध्यबिंदू घेतला आणि रेषा PM आपण काढली. सिद्धतामध्ये त्रिकोण PAM व त्रिकोण PBM मध्ये रेख PA एकरूप रेख PB, कारण आपल्याला इथं दिलेलं आहे रेख AM एकरूप रेख BM, कारण आपण रचना केलेली आहे. तसंच रेख PM एकरूप रेख PM, कारण काय, सामायिक बाजू, म्हणून त्रिकोण PAM एकरूप त्रिकोण PBM. बा कसोटीनुसार हे दोन्ही त्रिकोण एकरूप आहेत, म्हणून कोण PMA एकरूप कोण PMB, कारण एकरूप त्रिकोणाचे एकरूप कोण. परंतु कोण PMA आणि कोण PMB बरोबर 180 अंश, कारण हे दोन्ही जे कोण आहेत ते रेषीय जोडीतील कोण आहेत, म्हणून कोण PMA अधिक कोण PMB बरोबर 180 अंश, म्हणून दोन कोण PMA बरोबर 180 अंश आणि म्हणून कोण PMA बरोबर 90 अंश. म्हणून या ठिकाणी रेख PM हा रेख AB ला लंब आहे आणि बिंदू M हा रेख AB चा मध्यबिंदू आहे. याचाच अर्थ असा झाला की रेषा PM ही रेख AB चे लंबदुभाजक रेषा आहे, म्हणजेच P हा रेख AB च्या लंबदुभाजकावर आहे. नेक्स्ट, अँगल बायसेक्टर थेरम, पार्ट फर्स्ट. एव्हरी पॉइंट
on the bisector of an angle is equidistant from the sides of the angle. Given ray QS is the bisector of angle PQR. Point A is any point on ray QS. Segment AB perpendicular to ray PQ. Segment AC perpendicular to ray QR. Here we have to prove that segment AB congruent to segment AC. Proof: in triangle ABQ and triangle ACQ, angle ABQ congruent to angle ACQ, each 90 degree. Again, angle AQB congruent to angle AQC, it is given. Also here side AQ congruent to side AQ, this is the common side. Therefore triangle ABQ congruent to triangle ACQ by AAS test. Therefore side AB congruent to side AC. Congruent sides of congruent triangles. कोन दुभाजकाचे प्रमेय याच्यामधील भाग 1 आहे बघा. कोन दुभाजकावरील प्रत्येक बिंदू हा त्या कोनाच्या भुजापासून समदूर असतो, म्हणजेच समान अंतरावर असतो. पक्षमध्ये काय दिलेला आहे? किरण QS हा कोन PQR चा दुभाजक आहे, म्हणजेच कोन दुभाजक आहे. आणि A हा कोन दुभाजकावरील कोणताही बिंदू आहे. या ठिकाणी रेख AB लंब किरण QP, तसेच रेख AC लंब किरण QR. साध्य करायचे आपल्याला रेख AB एकरूप रेख AC. आता सिद्धतामध्ये बघा, त्रिकोण ABQ व त्रिकोण ACQ याच्यामध्ये कोन ABQ एकरूप कोन ACQ प्रत्येकी 90 अंश आहे. कोन AQB एकरूप कोन AQC कारण पक्षमध्ये दिलेला आहे. तसेच बाजू AQ एकरूप बाजू AQ कारण सामायिक बाजू. म्हणून त्रिकोण ABQ एकरूप त्रिकोण ACQ. कोन बाजू कसोटीनुसार हे दोन्ही त्रिकोण एकरूप. हे दोन्ही त्रिकोण एकरूप त्यामुळे त्याचे संगत घटक सुद्धा एकरूप आणि म्हणून बाजू AB एकरूप बाजू AC. या ठिकाणी आपला पहिला भाग झालेला आहे. देन पार्ट सेकंड. एनी पॉइंट इक्विडिस्टंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ अँगल is on the bisector of the angle, that is this is the converse of first part. Given A is the point in the interior of angle PQR, rekh here AC perpendicular to rekh QR, and here segment AB perpendicular to ray QP, and here AB is equal to AC. We have to prove that ray QA is the bisector of angle PQR, that is angle BQA. It is equal to or congruent to angle CQA. Here we have to prove that. Proof of this theorem in triangle ABQ and triangle ACQ. We have to prove these two triangles are congruent. Side AQ congruent to side here AQ. This is the common side. Side AB congruent to side AC. This is given. Angle ABQ congruent to angle ACQ, each 90 degree. Therefore, by hypotenuse side test, triangle ABQ congruent to triangle ACQ. Therefore, angle BQA congruent to angle CQA. Congruent angles of congruent triangles. That is, here QA
This ray is the bisector of the angle PQR. भाग 2 बघा काय आहे प्रमेय. कोनाच्या भुजापासून समान अंतरावर असणारा कोणताही बिंदू हा त्या दुभाजकावरील बिंदू असतो. पक्षमध्ये कोन PQR च्या अंतर्भागात A हा असा बिंदू आहे की रेख AC हा लंब आहे रेख QR ला आणि रेख AB हा लंब आहे किरण QP ला आणि इथं AB बरोबर AC. साध्य करायचं आहे किरण QA हा कोन PQR चा दुभाजक आहे, म्हणजेच कोन BQA बरोबर कोन CQA. सिद्धतामध्ये त्रिकोण ABQ व त्रिकोण ACQ या दोन त्रिकोणामध्ये बाजू AQ एकरूप बाजू AQ कारण सामायिक बाजू, तसेच बाजू AB एकरूप बाजू AC इथं दिलेला आहे. कोन ABQ बरोबर कोन ACQ प्रत्येकी 90 अंश आणि म्हणूनच बाय हायपोटेनस साइड टेस्ट म्हणजेच कर्णभुजा कसोटीनुसार त्रिकोण ABQ एकरूप त्रिकोण ACQ, म्हणूनच कोन BQA एकरूप कोन CQA एकरूप त्रिकोणाचे संगत घटक म्हणजेच QA हा काय आहे PQR याचा दुभाजक आहे. किरण QA हा कोन PQR चा कोन दुभाजक आहे आणि A हा त्या कोन दुभाजकावरील बिंदू आहे. Now next, properties of inequalities of sides and angles of a triangle. Theorem. Statement of the theorem. If two sides of a triangle are unequal, then the angle opposite to the greater side is greater than angle opposite to the smaller side. Given in triangle XYZ, side XZ it is greater than side XY. We have to prove that angle XYZ it is greater than angle XZY. Construction. Take point P on the side XZ such that XY is equal to XP. Draw segment YP. Proof. In triangle XYP, here XY is equal to XP. This is our construction. Angle XYP is equal to angle XPY. Isosceles triangle theorem. First, angle XPY is an exterior angle of triangle YPZ. Therefore, angle XPY, this angle is greater than angle PZY. Exterior angle theorem. Therefore, angle XYP it is greater than angle PZY from 1. Therefore, angle XYP plus angle PYZ it is greater than angle PZY. If A is greater than B and C is greater than 0, then A plus C is greater than B. Therefore, angle XYZ it is greater than angle PZY. That is, angle XYZ it is greater than angle XZY. बघा, त्रिकोणाचे बाजू व कोन यांच्या असमानतेचा गुणधर्म. प्रमेय काय आहे. जर त्रिकोणाच्या दोन बाजू व दोन बाजूपैकी एक बाजू ही दुसरीपेक्षा मोठी असेल तर मोठ्या बाजूसमोरील कोन हा लहान बाजूसमोरील कोनापेक्षा मोठा असतो. इथं पक्षमध्ये आपल्याला दिलेला आहे त्रिकोण XYZ मध्ये बाजू XZ हा मोठा आहे बाजू XY पेक्षा. आपल्याला साध्य करायचं आहे
कोन एक्स वाय झेड हा मोठा आहे कोन एक्स झेड वाय पेक्षा. इथं रचना केलेली आहे. बाजू एक्स झेड वर पी हा बिंदू आपण असा घेतलेला आहे की लेंथ एक्स वाय बरोबर लेंथ एक्स पी आणि रेख वाय पी काढले. सिद्धता त्रिकोण एक्स वाय पी मध्ये एक्स वाय बरोबर एक्स पी, कारण आपण रचना केलेली आहे. कोन एक्स वाय पी बरोबर कोन एक्स पी वाय, कारण समान भुजासमोरील कोनांची मापे समान असतात. कोन एक्स पी वाय हा त्रिकोण वाय पी झेड या त्रिकोणाचा बाह्यकोन आहे आणि म्हणूनच बाह्यकोनाच्या प्रमेयानुसार कोन एक्स पी वाय हा मोठा आहे कोन पी झेड वाय पेक्षा. आता इथं आपण विधान 1 म्हणलेलं आहे. कशाला? हे जे दोन कोन एकरूप दाखवलेले आहेत त्याला. म्हणून विधान 1 वरून कोन एक्स वाय पी हा मोठा आहे कोन पी झेड वाय याच्यापेक्षा. आता इथं कोन डाव्या बाजूची आणि उजव्या बाजूची आपण इथं बेरीज करायची आहे. कोन एक्स वाय पी अधिक कोन पी वाय झेड हा मोठा आहे कोन पी झेड वाय पेक्षा. आता इथं कोन एक्स वाय झेड हा मोठा आहे कोन पी झेड वाय पेक्षा. म्हणजेच कोन एक्स वाय झेड हा मोठा आहे कोन एक्स झेड वाय पेक्षा. हा जो नेक्स्ट पुढचा थेरम आहे. थेरम इफ टू अँगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल देन द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर अँगल इज ग्रेटर दॅन द साइड अपोजिट टू स्मॉलर अँगल. आता हा जो पार्ट आहे प्रमेय आहे आपला आधीच्या प्रमेयाचा हा व्यत्यास आहे. म्हणजेच त्रिकोणाचे दोन कोन असमान मापाचे असतील तर मोठ्या कोणासमोरील बाजू ही लहान कोणासमोरील बाजूपेक्षा मोठी असते. हिअर वी हॅव टू प्रूव्ह दिस थेरम बाय इनडायरेक्ट मेथड. आपण अप्रत्यक्ष पद्धतीने ही सिद्धता सिद्ध करायची आहे. आता ऍक्टिव्हिटी म्हणून हा पार्ट विद्यार्थ्यांनी इथं सिद्धता ही कंप्लीट करायची आहे. Now next theorem, the sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. Given triangle ABC is any triangle, we have to prove AB plus AC it is greater than BC. Again AB plus BC it is greater than AC. Also AC plus BC it is greater than AB. Here construction, take a point D on ray BA such that AD is equal to AC. Proof, in triangle ACD here AC is equal to AD. Therefore angle ACD is equal to angle ADC. Therefore angle ACD plus angle ACB it is greater than angle ADC. Therefore angle BCD, this angle is greater than angle ADC. Therefore side here BD, this side BD it is greater than side BC. The side opposite to greater angle is greater. Therefore here BA plus AD it is greater than side BC, because here BD is equal to this is AD plus AB or BA. Therefore here BA plus AC it is greater than side BC, because here AD is equal to AC. Similarly, we can prove that AB plus BC it is greater than AC and BC plus AC it is greater than AB. बघा प्रमेय काय आहे? त्रिकोणाच्या कोणत्याही दोन बाजूंची बेरीज ही तिसऱ्या बाजूपेक्षा जास्त असते.
पक्षमध्ये काय दिलेला आहे, इथं त्रिकोण ए बी सी हा कोणताही एक त्रिकोण आहे. आपल्याला साध्य करायचं आहे ए बी अधिक ए सी हा मोठा आहे पेक्षा बी सी आणि ए बी अधिक बी सी हा मोठा आहे ए सी पेक्षा. ए सी अधिक बी सी हा मोठा आहे ए बी पेक्षा. रचना केलेली आहे आपण. किरण बी ए वरती आपण डी हा बिंदू असा घेतलेला आहे की ए डी बरोबर ए सी. सिद्धतामध्ये त्रिकोण ए सी डी मध्ये रेख ए डी बरोबर रेख ए सी, कारण रचना केलेली आहे. कोण ए सी डी बरोबर कोण ए डी सी, कारण एकरूप बाजूसमोरील कोण एकरूप असतात. म्हणून कोण ए सी डी हा कोण अधिक कोण ए सी बी हा मोठा आहे कोण ए डी सी पेक्षा. आणि म्हणून कोण बी सी डी बरोबर बी सी डी हा कोण म्हणजेच काय ए सी डी अधिक ए सी बी, म्हणजेच या ठिकाणी बी सी डी हा कोण मोठा आहे कोण ए डी सी पेक्षा. म्हणून बाजू बी डी ही मोठी आहे बाजू बी सी पेक्षा. त्रिकोणात मोठ्या कोणासमोरील बाजू त्रिकोणात मोठ्या कोणासमोरील बाजू ही मोठी असते. म्हणून या ठिकाणी बी ए अधिक ए डी हा मोठा आहे बी सी पेक्षा. तसंच बी ए अधिक ए डीच्या ऐवजी आपण ए सी लिहिलं. ए सी हा मोठा आहे बाजू बी सी पेक्षा. तसेच या ठिकाणी आपण सिद्ध करू शकतो की ए बी अधिक बी सी हा मोठा आहे ए सी पेक्षा आणि बी सी अधिक ए सी हा मोठा आहे ए बी पेक्षा. नेक्स्ट प्रॅक्टिस सेट 3.4 सराव संच 3.4 याच्यामधील सेकंड दुसरं एक्झाम्पल. इन द फिगर अँगल आर एस टी it is equal to 56 degree. Segment PT perpendicular to ray ST. Segment PR perpendicular to ray SR and segment PR congruent to segment PT. Find the measure of angle RSP. State the reason for your answer. Now solution. Segment PT perpendicular to ray ST. Segment PR perpendicular to ray SR. Segment PR congruent to segment PT. This is the given, that is PR is equal to PT. Point P is equidistant from the sides of angle. Here T A, that is TAR, that means TSR. Point P is lies on the bisector of angle TSR, angle bisector theorem. Therefore angle RST is equal to 56 degree. Therefore angle RSP is equal to 1/2 angle RST. Therefore angle RSP is equal to 1/2 into 56 which is equal to 28 degree. हे बघा दुसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये तर आपल्याला सिद्ध करायचं आहे. दिलेलं काय आहे आपल्याला कोन RST हा 56 अंश दिलेला आहे. रेख PT हा लंब आहे किरण ST ला आणि रेख PR हा लंब आहे किरण SR ला. तसंच बाजू PR एकरूप बाजू PT दिलेला आहे आणि या ठिकाणी आपल्याला कोन RSP या कोनाचं माप काढायचं आहे. इथं रेख PT आणि रेख PR हे अनुक्रमे किरण ST आणि SR ला लंब आहेत. तसंच रेख PR एकरूप रेख PT आहे, म्हणजेच PR बरोबर PT आणि P हा बिंदू कोन TSR या कोन दुभाजकावरील एक बिंदू आहे आणि म्हणूनच या ठिकाणी कोन RST हा 56 अंश आहे आणि म्हणून कोन RSP बरोबर 1/2 गुणिले कोन RST
बरोबर 1/2 गुणिले 56 म्हणजेच कोण RSP याचं माप किती आहे 28 अंश. फिफ्थ एक्झाम्पल, प्रूव्ह दॅट an equilateral triangle is equiangular. We have to prove that an equilateral triangle is an equiangular. Here solution, first we have to draw figure ABC which is equilateral triangle. Given triangle ABC is an equilateral, that means AB is equal to BC is equal to AC. We have to prove that triangle ABC is an equiangular. Proof, in triangle ABC segment AB congruent to segment EC, sides of equilateral triangle, angle ABC congruent to angle ACB, isosceles triangle theorem. In triangle ABC segment AC congruent to segment BC, sides of an equilateral triangle, therefore angle ABC congruent to angle BAC, isosceles triangle theorem. Therefore from 1 and 2, angle ABC congruent to angle ACB congruent to angle BAC. Therefore triangle ABC is an equiangular. इथं आपल्याला सिद्ध करायचं आहे की समभुज त्रिकोण हा समकोन त्रिकोण असतो. इक्विअँग्युलर म्हणजे काय, समकोन त्रिकोण. बघा इथं आपल्याला दिलेला आहे त्रिकोण ABC हा समभुज त्रिकोण आहे, म्हणून बाजू AB एकरूप बाजू AC, कारण समभुज त्रिकोण आहे त्यातल्या आपण 2 बाजू घेतल्या, म्हणजेच काय या 2 बाजू समोरील कोण सुद्धा एकरूप असणार आहेत. म्हणजेच कोण ABC एकरूप कोण ACB, याला आपण पहिलं विधान म्हटलं. तसंच त्रिकोण ABC मध्ये बाजू AC एकरूप बाजू BC, या एकरूप बाजू समोरील कोण सुद्धा एकरूप, म्हणून कोण ABC एकरूप कोण BAC, याला विधान 2 म्हटलं. विधान 1 आणि 2 वरून कोण ABC एकरूप कोण ACB एकरूप कोण BEC, म्हणजेच या त्रिकोण ABC चे तिन्ही कोण एकरूप झाले, म्हणून त्रिकोण ABC हा समकोन त्रिकोण आहे. 7th example, in the figure if segment PR congruent to segment PQ, show that segment PS it is greater than segment PQ. Proof, in triangle PQR segment PQ congruent to segment PR, it is given angle PRQ congruent to angle PQR, isosceles triangle theorem. This is our first statement. Angle PRQ is an exterior angle of triangle PRS. Angle PRQ it is greater than angle PSR. Property of exterior angle of a triangle, second statement. Therefore angle PQR it is greater than angle PSR, that is angle PQS it is greater than angle PSQ. This is our third statement. In triangle PQS angle PQS it is greater than angle PSQ from third. Therefore segment PS it is greater than segment PQ. Side opposite to greater angle is greater. इथं आकृतीमध्ये आपल्याला PR ही बाजू PQ ला एकरूप दिलेली आहे. आपल्याला दाखवायचं आहे की रेख PS ही रेख PQ पेक्षा मोठी आहे. त्रिकोण PQR मध्ये बाजू PQ एकरूप बाजू PR दिलेला आहे आणि म्हणून कोण PRQ एकरूप कोण PQR आहे, कारण समद्विभुज त्रिकोणाचे प्रमेय. कोण PRQ हा त्रिकोण PRS याचा बाह्य कोण आहे, म्हणून कोण PRQ हा मोठा आहे PSR पेक्षा. कोण PQR हा मोठा आहे कोण PSR,
कारण पी क्यू आर आणि पी आर क्यू हे दोन्ही एकरूप आहेत, म्हणून पी आर क्यू बद्दल आपण पी क्यू आर इथं लिहिलेलं आहे. म्हणून कोण पी क्यू एस हा मोठा आहे कोण पी एस क्यू पेक्षा. आता त्रिकोण पी क्यू एस मध्ये कोण पी क्यू एस हा मोठा आहे कोण पी एस क्यू पेक्षा. मग ह्या कोणासमोरील बाजू म्हणजेच रेख पी एस हा मोठा आहे रेख पी क्यू पेक्षा. धन्यवाद.